फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चैनल पर आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपणे धोरण 8 इंग्लिश में लेट्स रीड मोरना प्रोज सेक्शन में यूनिट नंबर 3 स्टॉप पॉल्यूशन की समझ मेळवीशुं, जेमां आपणे सौप्रथम तेना स्पेलिंगनी समझ मेळवीशुं, त्यार पछी तेना पाठना अनुवादनी समझ मेळवीशुं अने पछी तेनी एक्सरसाइजनी समझ मेळवीशुं। तो जोईए सौथी पहला स्पेलिंग्स के जेथी तेनुं अनुवाद आपणे इजीली समझ पड़ी रहे। SMOKE स्मोक एटले धुमाड़ो, FACTORY फैक्टरी एटले कारखानु, CHIMNEY चिमनी एटले चिमनी अथवा धुमाड़ियुं, DIRTY डर्टी एटले गंदू, POLLUTION पॉल्यूशन एटले प्रदूषण, TORELEASE टू रिलीज एटले छोड़वू, बहार उत्पन्न करवू, OCEAN ओशन एटले महासागर समुद्र, PARTICLE पार्टिकल एटले रजकण नाना कणों, TOPOLLUTE टू पोल्यूट एटले प्रदूषित करवू, PROBLEM प्रॉब्लम एटले समस्या मुश्केली, ORDINARY ऑर्डिनरी एटले सामान्य साधारण, THOUGHTLESSLY थॉटलेसली एटले अविचारीपणे विचार्या वगर, TODUMP टू डम्प एटले फेंकवू नाखवू, RUBBISH रबीश एटले कचरो, WASTE वेस्ट एटले बगाड़, FARMPESTICIDE फार्म पेस्टिसाइड एटले खेतीनी जंतुनाशक दवाओ, TOHIRE टू हायर एटले पैसा आपी रोकवू, साफ करवा केवू पैसा आपीने भाड़ेथी राखवू, TOCLEAN टू क्लीन एटले स्वच्छ करवू अथवा साफ करवू, SEASHORE सी शोर एटले समुद्र किनारो दरिया किनारो, INSECTS इंसेक्ट्स एटले जंतु, TOCREATE टू क्रिएट एटले उत्पन्न करवू, ACCIDENT एक्सिडेंट एटले अकस्मात, TOSPILL टू स्पील एटले ढोळावू, DANGEROUS डेंजरस एटले भयंकर जोखमी, SMOG स्मोग एटले धुमाड़ावाळुं धुम्मस, TOBREATHE टू ब्रीथ एटले श्वास लेवो श्वसन करवुं, TOABSORB टू ऑब्जर्व एटले शोषी लेवुं, UNFIT अनफिट एटले गैरलायक अथवा अस्वस्थ, TOCONTROL टू कंट्रोल एटले नियंत्रण करवू रोकवू, DIFFICULT डिफिकल्ट एटले मुश्केल अघरू, TOCHANGE टू चेंज एटले बदलवू, GOVERNMENT गवर्नमेंट एटले सरकार, COMPANY एटले के कंपनी, HARD हार्ड एटले अघरू मुश्केल, TOINTRODUCE टू इंट्रोड्यूस एटले रजू करवू, OFTEN ऑफन एटले वारंवार, UNPOPULAR अनपॉप्युलर एटले अप्रिय जाणीतुं न होय तेवुं, EXPENSIVE एक्सपेन्सिव एटले के खर्चाळ मोंघू, TOREUSE टू रियूज एटले फरीथी वापरवू, TORECYCLE टू रिसाइकल एटले साफ करी फरीथी उपयोग में लेवू, HELPFUL हेल्पफुल एटले उपयोगी, FUTURE फ्यूचर एटले भविष्य, FORM फॉर्म एटले स्वरूप प्रकार, ENERGY एनर्जी एटले ऊर्जा शक्ति, WIND विंड पावर एटले पवन थी पैदा थती ऊर्जा एटले के पवन ऊर्जा पण कही शकीए छीए आपणे, SOLAR ENERGY सोलर एनर्जी एटले सौर ऊर्जा। तो मित्रों, जो आपणे स्पेलिंग तैयार कर्या हशे तो आपणे तेनुं ट्रांसलेशन समझवामां सरळता रहेशे। जोईए पाठ नंबर 3 स्टॉप पोल्यूशन।
એટલે કે પ્રદૂષણ અટકાવો. હેવ યુ એવર સીન બ્લેક સ્મોક? શું તમે કાળો ધુમાડો જોયો છે? કેવો કાળો ધુમાડો? કમિંગ આઉટ ઓફ ફેક્ટરી ચીમનીઝ ટર્નિંગ ધ સ્કાય અ ડર્ટી ગ્રે કલર. એટલે કે આખા વાક્યનું આ રીતે થશે. કોઈ કારખાનાની ચીમનીમાંથી નીકળતો આકાશને ભૂખરા રંગથી ભરી દેતો કાળો ધુમાડો તમે કદી જોયો છે? ધીસ ઇઝ ધ એર પોલ્યુશન. આ હવાનું પ્રદૂષણ છે. કાર્સ, ટ્રક્સ, બસીસ રિલીઝ મીન્સ ડિસ્ચાર્જ ઓર થ્રો ગેસીસ એન્ડ પાર્ટિકલ્સ મીન્સ વેરી સ્મોલ બીટ્સ that pollute the air too. એટલે કે કાર, ટ્રક અને બસો જે વાયુ અને રજકણો હવામાં છોડે છે તે પણ હવાને પ્રદૂષિત કરે છે. સ્મોક ફ્રોમ ફાયર એન્ડ ચૂલા ઓલ્સો પોલ્યુટ્સ ધ એર. ચૂલા અને તાપણામાંથી, ફાયર એટલે તાપણું, આગ, ફાયર એટલે કે તાપણું, આગ, તાપણા અને ચૂલામાંથી નીકળતી હવા, ધુમાડો પણ હવાને પ્રદૂષિત કરે છે. લેન્ડ પોલ્યુશન, વોટર પોલ્યુશન એન્ડ ઇવન નોઇઝ પોલ્યુશન આર ઓલ્સો બિગ પ્રોબ્લેમ્સ. ભૂમિ પ્રદૂષણ, જળ પ્રદૂષણ અને ઘોંઘાટ એટલે કે અવાજનું પ્રદૂષણ પણ મોટી સમસ્યાઓ છે. Factories and ordinary people thoughtlessly means without thinking. Dump means throw away rubbish and waste on land or in water. એટલે કે કારખાનાઓ અને સામાન્ય લોકો કચરો અને બગાડ વગર વિચાર્યા વગર અવિચારીપણે જમીન પર કે પાણીમાં નાખે છે. Farm pesticides kills insects and create land pollution. ખેતીમાં વપરાતી જંતુનાશક દવા જંતુઓનો નાશ કરે છે અને ક્રિએટ એટલે કે ઉત્પન્ન કરે છે, પેદા કરે છે. લેન્ડ પોલ્યુશન એટલે ભૂમિ પ્રદૂષણ અને જમીનનું પ્રદૂષણ કરે છે. એન્ડ નોઇઝ પોલ્યુશન ઇઝ ક્રિએટેડ બાય લાઉડ મશીન્સ એન્ડ સાઉન્ડ્સ ઓફ હોર્ન્સ. અને અવાજનું પ્રદૂષણ એ ઘોંઘાટિયા યંત્રો અને વાહનોના યંત્રોના અવાજથી ઉત્પન્ન થાય છે, પેદા થાય છે. ઓશન લાઈફ ઇઝન્ટ સેફ ફ્રોમ પોલ્યુશન. દરિયાઈ જીવન પણ એટલે કે સમુદ્રી જીવન પણ પ્રદૂષણથી મુક્ત નથી. સમટાઇમ્સ પીપલ આર હાયર્ડ મીન્સ અપોઇન્ટેડ ઓન પેમેન્ટ બેઝિસ ટુ ક્લીન અપ પોલ્યુટેડ સીશોર આફ્ટર એન ઓઇલ સ્પીલ. સ્પીલ એટલે ઢોળાવો. એટલે કે ઘણીવાર, કેટલીક વાર દરિયાની અંદર તેલ ઢોળાયા પછી દરિયા કિનારો સાફ કરવા માટે માણસો રોકવામાં આવે છે. સમટાઇમ્સ શિપ્સ કેરિંગ પેટ્રોલિયમ હેવ એક્સિડન્ટ્સ એન્ડ ધેર ઓઇલ સ્પિલ્સ ઇન્ટુ ધ ઓશન. કેટલીક વાર પેટ્રોલિયમ લઈ જતા વહાણોને અકસ્માત થતાં તેનું તેલ દરિયામાં ઢોળાય છે. એટલે કે તેલ અકસ્માતના કારણે દરિયામાં ઢોળાય છે. તેના કારણે દરિયા કિનારો સાફ કરવા માટે માણસોને રોકવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ જોઈશું મિત્રો. ડર્ટી એર, લેન્ડ એન્ડ વોટર આર ડેન્જરસ. પ્રદૂષિત હવા. ડર્ટી એર મીન્સ અહીંયા આપણે પ્રદૂષિતના અર્થમાં લઈશું, ગંદા એવા અર્થમાં લઈશું નહીં. પ્રદૂષિત હવા, જમીન અને પાણી એ જોખમકારક છે. ડર્ટી એર ઓર સ્મોક મીન્સ સ્મોક્સ મિક્સ્ડ વિથ ફોગ ઇઝ હાર્ડ ટુ બ્રીથ એન્ડ મેક્સ પીપલ એન્ડ એનિમલ્સ સિક. પ્રદૂષિત હવા અથવા તો ધુમાડાવાળું ધુમ્મસ એ આપણને શ્વસનમાં, પ્રાણીઓ અને લોકોને શ્વસનમાં લેવા માટે ઘણું મુશ્કેલ પડે છે. એટલે કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. ડર્ટી વોટર મેક્સ પીપલ એન્ડ એનિમલ્સ સિક. પ્રદૂષિત પાણી પણ લોકો અને પ્રાણીઓને બીમાર બનાવે છે, માંદા પાડે છે. વેન જ્યારે દે ડ્રિંક ઇટ કે જ્યારે તેઓ તેને પીએ છે. ઓર વોશ વિથ ઇટ અથવા તેનાથી ધુએ છે એટલે સાફ સફાઈ કરે છે. ઓર લીવ ઇન ઇટ અથવા તેમાં રહે છે. એટલે કે પ્રદૂષિત પાણી પણ તેમાં રહેતા પ્રાણીઓ, તેને પીવા કે ધોવા માટે ઉપયોગમાં લેતા માણસો એટલે લોકો અને પ્રાણીઓને બીમાર પાડે છે.
ઇટ ઓલ્સો કિલ્સ પ્લાન્ટ્સ. તે વૃક્ષોને છોડને પણ મારી નાખે છે, એમનો નાશ કરે છે. ઇફ લેન્ડ ઓબ્ઝર્વ્સ મીન્સ શખ્સ ઓર ડ્રિંક્સ ઇન ટુ મચ ઓફ વેસ્ટ, નથિંગ વિલ ગ્રો ઓન ઇટ એન્ડ ઇટ બીકમ્સ અનફિટ ટુ લીવ ઓન. જો જમીન વધારે પડતો બગાડ શોષે તો તેના પર કશું ઉગતું નથી અને તે રહેવા માટે પણ અયોગ્ય અથવા ગેરલાયક બને છે. જોઈએ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. કંટ્રોલિંગ પોલ્યુશન ઇઝ નોટ ઇઝી. પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવું એ સરળ નથી, સહેલું નથી. મોસ્ટ પીપલ ફાઇન્ડ ઇટ ડિફિકલ્ટ ટુ ચેન્જ ધેર વે ઓફ લિવિંગ. મોટાભાગના લોકોને તેમની જીવન જીવવાની પદ્ધતિ, રીત બદલવાનું અઘરું લાગે છે, મુશ્કેલ લાગે છે. ઇવન ગવર્મેન્ટ્સ એન્ડ બિગ કંપનીઝ ફાઇન્ડ ઇટ હાર્ડ મીન્સ ફીલ ટુ બી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ચેન્જીસ because they were often unpopular or expensive. એટલે કે સરકાર અને મોટી મોટી કંપનીઓને પણ સુધારાઓ કરવાનું અઘરું પડે છે, કારણ કે તે સુધારાઓ ઘણીવાર લોકોમાં અપ્રિય અથવા અજાણ્યા અને ખર્ચાળ હોય છે, ઘણા મોંઘા હોય છે, એટલે અઘરું પડે છે. લાસ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈશું. હાઉએવર, તેમ છતાં સ્મોલ ચેન્જીસ કેન ઓલ્સો હેલ્પ. તેમ છતાં નાના ફેરફારો પણ આપણને મદદરૂપ બને છે, નાના સુધારાઓ પણ આપણને ઉપયોગી બને છે. રીયુઝિંગ થિંગ્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ થ્રોઈંગ ધેમ અવે હેલ્પ્સ. વસ્તુઓને ફેંકી દેવાને બદલે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ એટલે ને બદલે, વસ્તુઓને ફેંકી દેવાને બદલે તેમને ફરીથી વાપરવાનું મદદરૂપ થાય છે, આપણને ઉપયોગી બને છે. યુઝિંગ લેસ વોટર ઓર રિસાયકલિંગ મીન્સ રીયુઝિંગ અગેન એન્ડ અગેન ઓફ વોટર ઇઝ હેલ્પફુલ. પાણીનો ઉપયોગ ઘટાડવો અથવા તેને ફરીને ઉપયોગમાં લેવું તે ઉપયોગી નીવડે છે. ઇન ફ્યુચર, ભવિષ્યમાં પીપલ વિલ લર્ન ટુ યુઝ ક્લીનર ફોર્મ્સ ઓફ એનર્જી લાઇક વિન્ડ પાવર એન્ડ સોલાર એનર્જી. ભવિષ્યમાં લોકો સ્વચ્છ ઉર્જાના સ્વરૂપો જેવા કે પવન ઉર્જા અને સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ કરવાનું શીખી લેશે. તો મિત્રો, અહીંયા આપણું પાઠનું ભાષાંતર પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે પાઠની એક્સરસાઇઝ જોઈશું. એક્સરસાઇઝની અંદર તમને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપેલો છે. એ વિભાગ ટીક માર્ક રાઇટ ઇન ધ બોક્સ, એટલે જે બોક્સ આપેલા છે તેમાં રાઇટનું નિશાન કરવાનું છે. ધ વર્ડ નિયરેસ્ટ ઇન મિનિંગ ટુ ધ અંડરલાઇન પાર્ટ ઓફ ધ સેન્ટેન્સ, એટલે જે વાક્ય આપેલું છે એમાં અંડરલાઇન કરેલો શબ્દ છે એને નજીકમાં એનો સમાનાર્થી શબ્દ હોય અથવા એનો જેવો અર્થ નીકળતો હોય એના ઉપર આપણે રાઇટ માર્કનું ચિહ્ન કરવાનું છે. જોઈએ આપણે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ. ધ કેટ જમ્પડ ઓવર ધ ગ્લાસ ઓફ મિલ્ક. બિલાડી એ દૂધ ભરેલા ગ્લાસની ઉપરથી કૂદી. ધ મિલ્ક વોઝ સ્પ્રેડ ઓવર ધ ફ્લોર ઓફ કિચન. વોઝ સ્પ્રેડ એટલે કે ફેલાઈ જવું. અહીંયા તમને આપેલા છે શબ્દો સ્પિલ્ટ, ડમ્પ્ડ, વેસ્ટેડ અને સોઇલ્ડ. તો એમાં કયો આન્સર થશે આપણો? સરસ, સ્પિલ્ટ થશે. સેકન્ડ જોઈશું આપણે. બીજું વાક્ય છે. વેન દેર ઇઝ અ લોટ ઓફ પ્રેશર ઇનસાઇડ અ કુકર, ઇટ્સ વિસલ ગોઝ અપ એન્ડ વેપર કમ્સ આઉટ. કમ્સ આઉટ એટલે બહાર નીકળવી. બરાબર છે. તો અહીંયા લાઈઝ આવે છે, બ્રેક્સ આઉટ, રિલીઝિસ અને ઇવોરેપ્સ. તો ઇવોરેપ્સ તો અહીંયા કયું થશે? રિલીઝિસ. બરાબર ને? કમ્સ આઉટ એટલે ઉત્પન્ન થવી, બહાર નીકળવી. તેના પછી છે ત્રીજું. વી ફીલ દેટ ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ ટુ સ્ટોપ પીપલ ફ્રોમ બ્રેકિંગ ટ્રાફિક રૂલ્સ. ટ્રાફિકના નિયમોને તોડતા અટકાવવા લોકોને એ લગભગ અશક્ય જેવું છે, એટલે કે બહુ અઘરું છે. તો એના માટે કયો આવશે? થોટલેસ, ડેન્જરસ, એક્સપેન્સિવ કે હાર્ડ? બરાબર, હાર્ડ આવશે અહીંયા ઉત્તરમાં. ચોથું વાક્ય છે છેલ્લું. વી શુડ નોટ થ્રો અવે પ્લાસ્ટિક બેગ્સ. આપણે પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ ફેંકવી જોઈએ નહીં. વી શુડ ફાઇન્ડ આઉટ વેઝ ટુ યુઝ ધેમ ઇન ડિફિકલ્ટ ફોર્મ્સ ટુ મેક ડિફરન્ટ થિંગ્સ ફ્રોમ ધેમ. એટલે આપણે તેને ફરીથી ઉપયોગમાં લઈએ તેવું કંઈક કરવું જોઈએ. તો રિસાયકલ, રિટર્ન, રિફાઇન અને રિફોર્મ 4 આપેલા છે. તો ફરી ઉપયોગમાં લેવું એનું શું થશે? રિસાયકલ. બરાબર છે ને?
તો અહીંયા આપણા 4 વાક્યો પૂરા થાય છે. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન 1B. મેક વન સેન્ટેન્સ યુઝિંગ ધીસ વર્ડ્સ. એટલે તમને જે શબ્દ આપેલા છે એના પરથી આપણે ઉપયોગ કરી અને એક વાક્ય બનાવવાનું છે. ચોક સ્ટીક ઓબ્ઝર્વ. ચોક સ્ટીક એટલે ચોક અને ઓબ્ઝર્વ એટલે શોષવું. તો ચોક સ્ટીક શું ઓબ્ઝર્વ કરી શકે છે? તો આપણે લખીશું અહીંયા ધ ચોક સ્ટીક કેન ઓબ્ઝર્વ વોટર. બરાબર, વોટરની જગ્યાએ તમે ઇંક અથવા કોઈ પણ બીજો શબ્દ ઇંક, ઓઇલ, મિલ્ક લખી શકો છો. હાયર્ડ એન ઓટો. સોહન હાયર્ડ એન ઓટો ટુ ગો ટુ ધ હોસ્પિટલ. અહીંયા હોસ્પિટલની જગ્યાએ માર્કેટ કે બીજી જગ્યાએ જવા માટે પણ તમે હાયર્ડ સોહન હોય તો કરતાં પણ બદલી શકો છો. થર્ડ છે જમ્પડ થોટલેસલી. વિચાર્યા વગર કૂદી જવું. તો મેં અહીંયા વાક્ય બનાવ્યું છે સોનમ જમ્પડ થોટલેસલી ફ્રોમ ધ ટ્રી. એટલે કે ઝાડ પરથી અવિચારીપણે કૂદકો માર્યો. તમે ફ્રોમ ધ ટ્રીની જગ્યાએ વોલ કે બીજું ત્રીજું પણ વાક્ય બનાવી શકો છો. ક્વેશ્ચન 2A. આન્સર ઇન વન વર્ડ. એક શબ્દમાં ઉત્તર આપો. વોટ ડુ ચૂલા રિલીઝ. એટલે કે ચૂલામાંથી શું ઉત્પન્ન થાય છે, શું નીકળે છે? મિત્રો ખબર છે ને, ચૂલા સળગાવીએ તો શું લખીશું? સ્મોક. બરાબર છે. વોટ મેક્સ ધ એર ડર્ટી. હવાને કોણ પ્રદૂષિત કરે છે? સ્મોક અને ગેસીસ એટલે વાયુઓ અને ધુમાડો. જે વાયુઓ નીકળે છે ફેક્ટરી અને વાહનોમાંથી, એ વાયુઓ અને ધુમાડો. વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ટુ થ્રો અવે ધ થિંગ્સ. વસ્તુઓને ફેંકી દેવાને બદલે તેનો કઈ ઉપાય કયો છે? તો એને કહીશું આપણે રિસાયકલિંગ એટલે ફરી ફરીને ઉપયોગ કરવો. વિચ ઇઝ ધ ક્લીનર ફોર્મ ઓફ એનર્જી. ઉર્જાના શુદ્ધ સ્વરૂપો કયા છે? ભણ્યા ને મિત્રો આપણે, કયા કયા થાય? સોલર એનર્જી અથવા વિન્ડ પાવર એટલે કે સૌર ઉર્જા અથવા પવન ઉર્જા. વોટ ડુ ધ હાયર્ડ મેન ડુ એટ ધ પોલ્યુટેડ સીશોર આફ્ટર ઓઇલ સ્પીલ. તેલ ઢોળાયા પછી ત્યાં રોકાયેલા માણસો શું કરે છે? તેને સાફ કરે છે એટલે કે ક્લીન અપ. બરાબર છે. હવે મિત્રો આપણે જોઈશું ક્વેશ્ચન 2B. ફિલ ઇન ધ ડિટેલ્સ ફ્રોમ ધ લેસન. હવે તમને બુકની અંદર આ રીતે એક ટેબલ આપેલું છે. ટાઈપ્સ ઓફ પોલ્યુશન એટલે કે પ્રદૂષણનો પ્રકાર. સોર્સિસ તેના સ્ત્રોતો એટલે શેમાંથી તે થાય છે. પોલ્યુટન્ટ્સ તેના પ્રદૂષકો કોણ છે. રેમેડીઝ એટલે તેના ઉપાયો શું છે તે. અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલમાં ઉદાહરણમાં એક આપેલું છે એર પોલ્યુશન, હવાનું પ્રદૂષણ. તેના સોર્સિસ છે ફેક્ટરીઝ, વ્હીકલ્સ અને ચૂલાસ, અને તેના પ્રદૂષકો છે સ્મોક એન્ડ સ્મોગ. રેમેડીઝ એટલે તેના ઉપાયો છે કે એના બદલે આપણે સોલર એનર્જી, ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી અને CNGનો ઉપયોગ કરીએ. આ ચૂલાને એની જગ્યાએ વ્હીકલમાં CNG ઉપયોગ કરીએ તો આપણને તે ફાયદાકારક નીવડે છે. આપણે બીજા બે લખવાના છે મિત્રો, તો મેં અહીંયા અલગ રીતે પોઈન્ટ આઉટ કરીને લખ્યા છે, તો તમે એ રીતે સમજી અને બુકમાં લખી લેશો. સૌથી પહેલું છે લેન્ડ પોલ્યુશન, જે આપણને બુકમાં આપેલું છે એમાંથી જ લઈ દીધું છે મિત્રો. લેન્ડ પોલ્યુશન, તો લેન્ડ પોલ્યુશનના સોર્સિસ છે, એના સ્ત્રોતો શેમાંથી થાય છે? ફેક્ટરીઝ, ઓર્ડિનરી પીપલ એન્ડ ફાર્મર્સ. અને પોલ્યુટન્ટ્સ તેના પ્રદૂષકો કોણ છે? ડમ્પિંગ વેસ્ટ એન્ડ રબીશ, ફાર્મ પેસ્ટિસાઇડ્સ. બરાબર, ભૂમિ પ્રદૂષકો તો એ કચરો અને બગાડ નાખવામાં આવે છે તે, અને જંતુનાશક દવાઓ. રેમેડીઝ તેના ઉપાયો છે રિસાયકલિંગ, યુઝ ડસ્ટબિન્સ, ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ. બરાબર છે, ડસ્ટબિનનો ઉપયોગ કરવો, ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ કરવું અને રિસાયકલનો ઉપયોગ કરવો. વોટર પોલ્યુશન જળ પ્રદૂષણ છે, તો તેના સોર્સિસ છે કેવી રીતે ફેલાય છે? ફેક્ટરીઝ, ઓર્ડિનરી પીપલ અને શિપ્સ. બરાબર છે. પોલ્યુટન્ટ્સ છે તેના પ્રદૂષકો છે ડમ્પિંગ વેસ્ટ એટલે કે કચરો અથવા બગાડ નાખવો પાણીમાં, ઓઇલ સ્પિલ્સ અને અકસ્માત દ્વારા તેલનું ઢોળાવું. રેમેડીઝ તેના ઉપાયો છે રિસાયકલિંગ વોટર, યુઝિંગ લેસ વોટર. ઓછું પાણી અને ફરીને પાણીનો ઉપયોગ કરવો, ઓછો ઉપયોગ કરવો, તેનો બગાડ ઓછો કરવો, એ તેનું સોલ્યુશન છે. તો આશા રાખું કે મિત્રો તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે, તેમાં સમજ પડી હશે. જો આજના વિડીયોમાં સમજ પડી હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરશો.
અને હજુ પણ મારી સાથે અભ્યાસને લગતા વિડીયોમાં જોડાવા માંગતા હોય તો મારી ચેનલને લાઇક અને શેર કરશો. સાથે સાથે પાસે રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરશો કે જેથી અમારા નવીન વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. એ સાથે વિરામ લઉં છું. બાય.